તરફ જસદણ નગરપાલિકામાં ભ્રષ્ટાચારનો વધુ એક નમૂનો અપક્ષના કોર્પોરેટર સુરેશ છાયાણીએ આક્ષેપ કર્યા। કાગળ પર રોડ બનાવી બિલની ચૂકવણી કરી દેવાઈ। વોર્ડ નંબર 1માં રોડ બન્યો જ નથી છતાં પણ પેમેન્ટ થઈ ગયું। 7 વર્ષથી રોડ નથી બન્યો છતાં લાખોનું બિલ પાસ થયું। નગરપાલિકા પ્રમુખ અને ચીફ ઓફિસર પર ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ થયા છે। रोड ने बतावी देवामां आवेला छे अने एनुं पेमेंट लई लेवामां आवेलुं छे। बाकी रोडनी अंदर कोई पण जातना काम थया नथी, समारकामे थयो नथी। अमारुं बाजुमां मकान छे, अमे अवारनवार रजूआत करीए छीए के रोड बनावो, रोडनुं समारकाम करो, कोई जातनुं काम करेल नथी। आमां चोख्खो भ्रष्टाचार ज छे। आमां तो अत्यारे खुद प्रमुखनी ज बेदरकारी आवे के जो प्रमुखनी अध्यक्षस्थानमा आवुं थतुं होय અને આવી ગેરરીતિ થતી હોય તો પ્રમુખે ચલાવી ન લેવું જોઈએ અને પછી મુખ્ય અધિકારી જે ચીફ ઓફિસર છે, એન્જિનિયર છે અને આમાં 7 થી 8 સહી આવે છે। 8 સહી થતાં જો બિલ ચૂકવાઈ જતું હોય, કોઈને ધ્યાને નહીં આવ્યું હોય અને આજે અમારા સામાન્ય જેવા સામાન્ય સભ્યોને અને વિસ્તારના સામાન્ય લોકોને જો ધ્યાને આવતું હોય તો અધિકારીઓ સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવા જોઈએ અને પ્રમુખ સામે પણ પગલાં લેવા જોઈએ કે આટલી મોટી બેદરકારી કરી છે। આ તરફ સુરેન્દ્રનગરના સાયલામાં ખનીજ ચોરી ઝડપાઈ છે। ડીવાયએસપી, એલસીબી અને સાયલા પોલીસ દ્વારા સંયુક્ત દરોડા પાડવામાં આવ્યા। કાર્બોસેલના ગેરકાયદે ખનન પર પોલીસે લાલ આંખ કરી છે। 20થી વધુ ટ્રેક્ટરો, કોમ્પ્રેસરો અને જનરેટર કબજે કરાયા। ભૂમાફિયાઓને પકડવા પોલીસની ટીમો રવાના થઈ છે। ખનીજ માફિયાઓમાં આ મામલે ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે। સાયલામાં ખનીજ ચોરી પર પોલીસ દ્વારા હથોડો પાડવામાં આવ્યો છે। ડીવાયએસપી, એલસીબી સહિત સંયુક્ત દરોડા પાડવામાં આવ્યા અને 20થી વધુ વાહનો જે છે, ટ્રેક્ટર સહિતના, કોમ્પ્રેસર સહિતના અને જનરેટર સહિતની વસ્તુઓ જે છે તે કબજે કરવામાં આવી અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। સાયલામાં આ સામાન્ય બાબત જાણે થઈ ગઈ હોય તે પ્રકારે વારંવાર ખનીજ ચોરીના મામલાઓ સામે આવી રહ્યા છે। સુરતમાં જર્જરિત પાણીની ટાંકી તોડી પાડવામાં આવી। કોસંબામાં વર્ષો જૂની પાણીની ટાંકી તોડી નાખવામાં આવી। ટાંકી તોડવાની મંજૂરી મળતા ટાંકીને જમીનદોસ્ત કરી દેવામાં આવી છે। આ તરફ ગીર નેશનલ પાર્કમાં મોટી દુર્ઘટના ટળી છે। વન અને રેલવે વિભાગની સતર્કતાથી દુર્ઘટના ટળી। સિંહણ અને 3 બચ્ચા રેલવે ટ્રેક પર આવી ગયા હતા। સમયસર ટ્રેનના પૈડા થંભાવી દેવામાં આવ્યા। वन कर्मचारीए तत्काल रेलवे विभाग ने आ बाबते जाण करी। ट्रेकर्स द्वारा वन्यजीवों ने सुरक्षित खसेरवामां आव्या। कच्छना गांधीधाम में डीपीएस स्कूल सामे वालीओनो विरोध जोवा मळी रह्यो छे। स्कूले फी में वधारो करता वालीओमां रोष छे। स्कूल बहार वालीओए रोष व्यक्त कर्यो। एफआरसीना नियमों नेवे मूकीने फीमां वधारो करवामां आवता वालीओ रोषे भराया छे। करीब 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। इवन यहाँ तक कि कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुए हैं। यहाँ एक बंदा आए, पेरेंट्स आए एडमिशन के लिए, उनका एडमिशन बाहर लिया जा रहा है, बट हम लोगों से कोई कंसर्न नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की बातें हैं। जहाँ तक रहा कि डीपीएस का नाम बहुत अच्छा है कि डीपीएस स्कूल ऐसे है, हाउस राइडिंग करवाता है, स्विमिंग करवाता है, ये फैसिलिटी है। फैसिलिटी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे बच्चे को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। ईच एंड एवरीबॉडी नो अबाउट दिस। कोई फैसिलिटी नहीं है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस दिए जाते हैं। लेकिन हमें एडमिशन के टाइम पे बोला गया था कि ये सारी चीज़ें इंक्लूड्स हैं। अभी हाइक जो हुआ आप देख सकते हैं, जैसे मैम ने कहा एफआरसी के बारे में, उसका परसेंटेज जो भी है वो परसेंटेज के हिसाब से नहीं है। मेरे 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक 1st में और एक 8th में। हम लोग ने उनको ये फीस का हम लोग को मैसेज जब आया कि हाइक की है, टेक्नोलॉजी फीस ऐड की है 12,000 की और सेशन फीस हमारी बढ़ा के 16,000 से 19,000 की है। हम उनको 6 मार्च से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप हमको इसका जस्टिफिकेशन दें या एफआरसी का कॉपी दें। एफआरसी की वेबसाइट पे इनकी फीस से 59,039 रुपीज अप्रूव्ड है 25-26 के लिए। 26-27 में एज पर द एफआरसी रेगुलेशंस दे कैन इंक्रीज ओनली बाय 5%, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अभी हमारी फीस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन 1,30,000 जा रही है, तो हमको उसका जस्टिफिकेशन चाहिए स्कूल से। तरफ द्वारका जिल्लामां पाणीजन्य रोगचाळो फैलावानी भीति भाणवड पालिकाना लोकोना स्वास्थ्य साथे चेड़ा।
આરોગ્ય વિભાગના ચેકિંગમાં પાણી નુકસાનકારક સામે આવ્યું. સંદેશ ન્યૂઝે ચીફ ઓફિસરને સવાલ પૂછતા ઉડાવ જવાબ આપવામાં આવ્યો હતો. એ આપણે સત્સાગરમાંથી લીધા હતા અને એના સિવાય આપણી પાસે બીજો એક સોર્સ છે રાણાસર, ત્યાંથી આવ્યા. એ પાણી આવતું હતું એનું ફિલ્ટર કરવા માટે શું સુવિધાઓ વ્યવસ્થા કરવામાં? આપણી પાસે 2 ફિલ્ટરો છે અત્યારે. એક છે જે રાઉન્ડ જે આપણે પહેલાં બનાવેલું છે અને એક જૂના મોડલનું છે જેમાં સ્ટોર કરી પાણી અને એમાંથી સારણ કરી અને ઉપરનું જે પોર્શન છે અને નીચે બધું જે કચરો છે એ નીચે બેસી જાય અને બાકી પ્યોરિફિકેશન થઈને પાણી ઉપરથી સપ્લાય. હા, એટલે હર 3 મહિના આવા ટેસ્ટ થતા જ હોય છે. આ વખતે સેમ્પલ ફેલ થયું, બાકી ઓલમોસ્ટ ક્યારે આવતું. 3 મહિના પહેલાં જે સેમ્પલ તમે લીધું હતું તે પાસ હતું ત્યારે? હા, બધા ઓલમોસ્ટ. એ પછી ક્લોરીનનો ભાગમાં પહેલી વખત આવો ફોલ્ટ આવ્યો છે. એની પહેલાં લગભગ નથી. આપણે જે સેમ્પલની જ પરિસ્થિતિ જોઈએ તો છેલ્લા 2 મહિનામાં લગભગ 150 જેવા સેમ્પલ અમે 4 તાલુકાઓમાં લીધા છે. એમાંથી 10 સેમ્પલ જાન્યુઆરી મહિનામાં અને 1 સેમ્પલ ફરવરી મહિનામાં પીવાલાયક નહોતું, જેના લીધે અમે સંબંધિત ગ્રામ પંચાયતને પણ અને ચીફ ઓફિસરને પણ લેટર લખેલા છે અને સુપર ક્લોરિનેશન કરવાની સૂચના આપેલી છે, જેથી જાહેર જનતાને સ્વચ્છ પીવાનું પાણી મળી રહે તથા પાણીજન્ય રોગો જે છે, ટાઇફોઇડ છે, કોલેરા છે, બીજા પણ જે પાણીજન્ય રોગો છે અને ફૂડજન્ય રોગો છે એ રોગો ના થાય. આ તરફ બોટાદ પાલિકાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે. રાજકીય પક્ષોએ ઉમેદવારોની પસંદગીથી લઈ તમામ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ત્યારે સ્થાનિકો પણ વિકાસના કામોને પ્રાથમિકતા આપે અને વોર્ડની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવે તેવા ઉમેદવારને જ મત આપવાનું મન બનાવ્યું છે. તેઓના જણાવ્યા મુજબ કેટલીક જગ્યાએ સ્ટ્રીટ લાઇટ, પીવાના પાણી જેવી પાયાની સુવિધાઓનો અભાવ છે, તો ક્યાંક મહિલાઓ માટે સ્નાનગૃહ અને નિયમિત સફાઈ જેવી મૂળભૂત સુવિધાના પણ પ્રશ્નો છે. આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવનારને જ અમે મત આપીશું તેવો મત તેઓએ વ્યક્ત કર્યો હતો. પાટણના સાંતલપુર તાલુકાના છેવાડાના હમીરપુરા ગામ ખાતે ગૌરવની ક્ષણ છે. એક સામાન્ય પરિવારના પુત્ર વિપુલ ચૌધરીએ યુપીએસસી પરીક્ષામાં દેશભરમાં 115મો રેન્ક પ્રાપ્ત કરી આખા પંથકનું નામ રોશન કર્યું છે. આ ઐતિહાસિક સફળતાને વધાવવા માટે ગામમાં યશોત્સવ કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન કરાયું, જેમાં ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ ખાસ હાજરી આપી નવનિયુક્ત આઈએએસ અધિકારીનું સન્માન કર્યું. શંકરભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે રણ પ્રદેશ અને સુવિધાઓના અભાવ વચ્ચે પણ સરકારી શાળામાં ભણીને વિપુલે જે પુરુષાર્થ કર્યો તે નવી પેઢી માટે દીવાદાંડી સમાન છે. પોતાની સફળતાનો શ્રેય પરિવાર અને ગામની લાઇબ્રેરીને આપતા વિપુલ ચૌધરીએ યુવાનોને સંદેશ આપ્યો કે જો લક્ષ્ય સ્પષ્ટ હોય અને ધીરજ સાથે મહેનત કરવામાં આવે તો ગમે તેવો વિકટ માર્ગ પણ સફળતા તરફ લઈ જાય છે. છેલ્લા 12 વર્ષથી આ હમીરપુરા ગામમાં એક લાઇબ્રેરી અને લાઇબ્રેરીની અંદર અહીંના શિક્ષક મિત્રો માર્ગદર્શન આપે અને ગામના યુવા યુવતીઓ, દીકરા દીકરીઓ સતત મહેનત કરી 150 ઘરનું ગામ છે અને જેની અંદરથી 100 કરતાં વધારે દીકરા દીકરીઓ સરકારી સર્વિસીસની અંદર એ સફળ થયા છે. સતત પુરુષાર્થ જે કરે છે તેનું કોઈ વિકલ્પ હોતો નથી. નવી પેઢી માટે સતત મહેનત કરતું રહેવું, નક્કી કરેલા લક્ષ્યની દિશામાં મહેનત કરવી, તેની આ એક પ્રેરણા. 2015થી મેં સ્વપ્ન જોયું હતું કે મારે આઈએએસ બનવું છે. 2020થી હું સતત અને સખત બંને તૈયારી કરી રહ્યો છું. તો એમ કહી શકાય કે આ 6 વર્ષની જે મહેનત હતી આજે ફળી છે. મેન બહુ મુશ્કેલ કામ હતું કે જ્યારે આઈપીએસ બન્યા ત્યારે બહુ ખૂબ સંતોષ થઈ ગયો કે જે સિવિલ સર્વન્ટ માટે મારે જવું હતું એ મને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. પણ એ હતું કે કંઈક મોટું કરવા માટે થોડું કુરબાની વધુ આપવી પડશે. તો 2024માં હું પાસ થઈ ગયો, આઈપીએસ મળ્યું. પણ એ છે કે મહેનત ચાલુ રાખી, પહેલથી લક્ષ્ય હતું કે મારે આ પ્રાપ્ત કરવું જ છે. તો થોડાક સમય ખરાબ નીકળ્યા કે મોટિવેશન નહોતું મળતું એટલું, પણ એ છે કે મહેનત ચાલુ જ રાખી. અમદાવાદની સિવિલ મેડિસિટીમાં દરરોજ હજારો દર્દીઓ સારવાર માટે આવી રહ્યા છે. અહીં મોટાભાગે ગરીબ અને સામાન્ય પરિવારોના દર્દીઓ આવે છે. ખાસ કરીને લાંબી બીમારી ધરાવતા દર્દીઓ જેમના સગાઓને રહેવા માટે ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને સિવિલ હોસ્પિટલ દ્વારા રેન બસેરા સુવિધા તૈયાર કરવામાં આવી. આ રેન બસેરામાં એક સાથે અંદાજે 840 લોકો રહી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરાઈ છે.
સાથે લગભગ 300 લોકો માટે મેસની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ કરાવાઈ છે. ખાસ વાત એ છે કે અહીં કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થા ઈચ્છે તો દર્દીઓના સગાઓ માટે ભોજન સેવા આપી શકે છે. તે માનવતાનો ઉત્તમ દાખલો બની શકે છે. સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને સમગ્ર પરિસરમાં સીસીટીવી કેમેરા પણ લગાવવામાં આવ્યા છે. દર્દીના સગાને રહેવા માટેની વ્યવસ્થા તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એમ કહીશું કે 60 કરોડના ખર્ચે આનું કન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું છે અને ગુજરાત સરકારનો જે અભિગમ છે કે દર્દીને તો સેવા મળી રહે પણ એની સાથે આવનાર વ્યક્તિને પણ સારી સુવિધા સાથે જો રહેવાની સગવડ રહે તો એ લોકો પણ એના દર્દીની સારી રીતે સેવા કરી શકે એ ભાવ સાથે આ રેન બસેરાનું કન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું છે અને એની જો હું વાત કરીશ તો બેઝમેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને 8 માળ એટલે કે બેઝમેન્ટની અંદર લગભગ 55થી એટલે કે 58 4 વ્હીલર અને 90થી વધારે 2 વ્હીલર રહી શકે એવી પાર્કિંગની વ્યવસ્થા છે. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સુવિધામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. હજારોની સંખ્યામાં દરરોજ દર્દીઓ છે તે આ સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાતે આવતા હોય છે, પરંતુ તેની સાથે જે કોઈ સગા આવતા હોય છે તેને રહેવા માટે થઈને અગવડતા ઊભી થતી હોય છે અને જેના માટે થઈને જ 840 લોકો અહીં રોકાઈ શકે તે પ્રમાણેનું એક રેન બસેરા છે તે સિવિલ હોસ્પિટલ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. લાંબી બીમારી હોય અને તેવા લોકોને રહેવા માટેની સગવડતા થઈ રહે તેના માટે થઈને આ એક અહીં રેન બસેરા છે તે સિવિલ તંત્ર દ્વારા ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. સામાન્ય ચાર્જ સાથે અહીં દર્દીના સગાઓ જે છે તે પણ રહી શકશે. કેમેરામેન ધર્મેન્દ્રસિંહ સોલંકી સાથે કશ્યપ જોશી, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. તરફ આણંદના લાંભવેલ પાસે આવેલી કરમસદ આણંદ મહાનગરપાલિકાની ડમ્પિંગ સાઇટ પર હડકંપ મચી ગયો છે. અહીં માનવ સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત ઘાતક ગણાતો બાયોમેડિકલ વેસ્ટનો જથ્થો અહીંથી મળી આવતા તંત્રની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી. મેડિકલ વેસ્ટનો આ નિકાલ નિયમ વિરુદ્ધ ખુલ્લેઆમ કરવામાં આવતા આસપાસના રહીશોમાં ચેપજન્ય રોગો ફેલાવાનો ફાંકડો પેઠો છે. આ ઘટનાને પગલે મનપા તંત્ર હવે હરકતમાં આવ્યું છે. સમગ્ર મામલે તપાસના આદેશ અપાયા. તેમણે ખાતરી આપી કે તપાસ બાદ જે કોઈ જવાબદાર એજન્સી કે વ્યક્તિ હશે તેમની સામે કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. લાંભેલ ડમ્પિંગ સાઇટ પર જે દવાખાના લગતો જે હેઝાર્ડ વેસ્ટ છે એ ત્યાં નાખવામાં આવેલું છે. એ બધી ફરિયાદ અમને મળેલ છે અને આ બાબતે અમે તપાસ કરાવી રહ્યા છીએ કે કયા દવાખાનામાંથી અને કઈ હોસ્પિટલમાંથી આ હેઝાર્ડ વેસ્ટ નાખવામાં આવેલું છે એની તપાસ કરવાની કામગીરી ચાલુ છે અને મળેથી એના નિયમ મુજબ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને ચોક્કસથી જરૂર પગલાં લેવામાં આવશે. આ તરફ ગાંધીનગરમાં ઋષભ પટેલ આત્મહત્યા કેસ એક આરોપી પોલીસ સમક્ષ હાજર થયો છે. આરોપી કલ્પેશ તલાટી પોલીસ સમક્ષ હાજર. આરોપીને સાથે રાખી પોલીસે રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું. 3 લોકોના ત્રાસથી ઋષભ પટેલે જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં સગીરા પર દુષ્કર્મનો મામલો સામે આવ્યો છે. પરિણીત યુવાને સગીરા પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. સગીરાને દુષ્કર્મ આચરી ગર્ભવતી બનાવી હતી. સગીરાએ બાળકીને જન્મ પણ આપ્યો હતો. પોલીસે પોક્સો એક્ટ અંતર્ગત ગુનો નોંધ્યો છે. આરોપી યુવકની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. કચ્છના હમીરપુર ગામમાં આવેલા ખોડિયાર મંદિર અને રામદેવ પીર મંદિરમાં થયેલી ચોરીનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો છે. પોલીસે 2 રીઢા ગુનેગારોની ધરપકડ કરી હતી જેઓ આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને મંદિરોને નિશાન બનાવતા હતા. આડેસર સણવા ચોકડી પાસેથી પોલીસે પાંચા કોલી અને જાવેદ ઘાંચી નામના 2 શખ્સોને ચોરીના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા. આરોપી જાવેદ ગૂગલ મેપની મદદથી મંદિરોના લોકેશન ટ્રેસ કરતો અને ત્યારબાદ બંને સાથે મળીને રાત્રિના સમયે ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપતા. હાલ પોલીસે બંને આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. જેમાં જે 2 લોકો છે, એક છે પાંચાભાઈ વિભાભાઈ કોળી અને બીજો જે છે જાવેદભાઈ આદમભાઈ ગાંચી. એ બંને લોકોએ આ જે મંદિર ચોરીના બનાવોને અંજામ આપેલ હોય એવી હકીકત મળેલ હતી, જેના આધારે એ લોકોને આડેસર પોસ્ટ વિસ્તારથી જે છે પકડી પાડવામાં આવે છે. ગોધરામાં મંદિરો પણ હવે સુરક્ષિત નથી. તળાવ રોડ પરના બાવાની મઢીમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા હતા. દાન પેટીઓ તોડી રોકડ રકમ લઈને તસ્કરો ફરાર થઈ ગયા. ચોરીની આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ.
ગીર સોમનાથના ઉના તાલુકાના નાંદરખ ગામે ભાઈ બહેનના પવિત્ર સંબંધને કલંકિત કરતી ઘટના સામે આવી. જમીનની લાલચ અને પ્રેમ સંબંધના વિરોધમાં બે પિતરાઈ ભાઈઓએ મળીને પોતાની જ બહેનને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી. નેસડા ગામની યુવતી મનસુબેન ગોહિલ, જેમના માતા પિતા હયાત નહોતા, તેમના માટે તેમના પિતરાઈ ભાઈઓ જ સહારો હતા, પરંતુ આ જ ભાઈઓ કપાતર સાબિત થયા. મનસુબેનના નામે આવેલી 12 વીઘા જમીન પચાવી પાડવાની લાલચમાં ભાઈ વિક્રમ વીરભાઈ ગોહિલ અને મનુભાઈ કનુભાઈ ગોહિલે ક્રૂર કાવતરું ઘડી નાખ્યું. બંને ભાઈ એ ગળું દબાવીને હત્યા કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પાપ છુપાવવા માટે આરોપીઓએ ઉતાવળે ઉના સ્મશાન ગૃહમાં અંતિમ સંસ્કાર પણ કરી દીધા હતા. જોકે મૃતક મનસુબેનના પ્રેમી સતુભાઈ ખસિયાએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવતા સમગ્ર ભાંડો ફૂટ્યો હતો. પોલીસે બંને આરોપી ભાઈઓની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં એવું ધ્યાને આવ્યું છે કે યુવતીના નામે 12 વીઘા જમીન હતી અને એના લગ્ન થઈ જાય તો એ પહેલાં એ જમીન એના પિતરાઈ ભાઈ છે એના નામે કરવાની વાતચીત થયેલી હતી. અને થોડા સમય પહેલાં અમારી તપાસ દરમિયાન એવું ધ્યાને આવ્યું છે કે થોડા સમય પહેલાં યુવતીએ પોતાની જે 12 વીઘા જમીન છે તેમાં જે આરોપી છે વિક્રમભાઈ, તેઓનું 50% ભાગીદાર તરીકે નામ પણ ચડાવેલું હતું. વલસાડના પારડી તાલુકાના ઉમરસારી ગામે દરિયા કિનારે અમદાવાદના પ્રખ્યાત અટલ બ્રિજની પ્રતિકૃતિ સમાન મિની અટલ બ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ વલસાડ ડાંગના સાંસદ ધવલ પટેલ અને ભાજપ સંગઠનના હોદ્દેદારોની ઉપસ્થિતિમાં 13 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલ આ પેડલ બ્રિજને જનતા માટે ખુલ્લો મૂક્યો. દરિયા કિનારે બનેલો આ આધુનિક બ્રિજ પ્રવાસીઓ માટે નવું નજરાણું સાબિત થશે. નાણામંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર આ પ્રોજેક્ટથી માત્ર પ્રવાસન જ નહીં, સ્થાનિક લોકોને રોજગારી અને આજીવિકાની નવી તકો પણ પ્રાપ્ત થશે. લોકાર્પણ થવા પહેલાં જ હજારો લોકોએ જે એની મુલાકાત લીધી છે અને હજી બીજા ફેઝમાં વધુ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ થશે ત્યારે લોકો એનો સંપૂર્ણ લાભ લેશે ને આજુબાજુ રોજગારીનો ઘણો બધો ફાયદો થશે. આને લોકો મિની અટલ બ્રિજ તરીકે પણ જાણે છે. એનું આજે લોકાર્પણ થયું, લોકોમાં આ બ્રિજ ચાલુ થયો એના પહેલાં જ હજારો સહેલાણીઓ અહીંયા આવીને અહીંયા એનું મુલાકાત પણ લીધી, રીલ પણ બનાવીને પૂરા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ ગયું છે. આ પૂરો પ્રોજેક્ટ 12 કરોડના ખર્ચે થયો છે. આ ફેઝ 1 છે. ફેઝ 2ની અંદર આ સ્થળે અહીંયા પાર્કિંગની સુવિધા, જમવાની સુવિધા, સાથે સાથે બીજું દરિયાકાંઠે પણ કઈ રીતે સારી રીતે બેસી શકે અને બીજી કઈ રીતના એક્ટિવિટી થઈ શકે એ ફેઝ 2માં થવાનું છે. મોરબી હવે મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ સર કરી રહ્યું છે. શહેરના સર્વાંગી વિકાસ માટે 106.65 કરોડના ખર્ચે વિવિધ 14 જેટલા પ્રોજેક્ટ્સના ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ વિકાસ યાત્રામાં મોરબીને છઠ્ઠા બ્રિજની મહત્વની ભેટ મળવા જઈ રહી છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવા માટે ખાતમુહૂર્તનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ પ્રોજેક્ટ્સમાં રસ્તા, ડ્રેનેજ અને પાણી પુરવઠા જેવી પાયાની સુવિધાઓને વધુ સુદૃઢ બનાવવામાં આવશે. એક સમયની નગરપાલિકા જેનું બજેટ માત્ર ₹100 કરોડ હતું, તે આજે મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ 1000 કરોડના આંકડાને વટાવી ગઈ છે. જ્યારથી મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થયો મોરબીને, ત્યારથી સતત વિકાસના કાર્યોની ખાતમુહૂર્ત, લોકાર્પણ સતત થઈ રહ્યા છે. આજના દિવસે આ વિસ્તારના ધારાસભ્યશ્રી અને રાજ્ય સરકારના સન્માનીય મંત્રી શ્રી કાંતિભાઈ અમૃતિયાની ઉપસ્થિતિ, કમિશનર સાહેબ શ્રી, અન્ય સર્વે લોકોની ઉપસ્થિતિમાં 105 કરોડથી વધારે વિકાસના કામોના આજે આપણે ખાતમુહૂર્ત કર્યા છે. રાજકોટમાં મુખ્યમંત્રીનું ભવ્ય સન્માન, 12 ફૂટના હાર સાથે અભિવાદન સમારોહ યોજાયો. ફેડરેશન આયોજિત કાર્યક્રમમાં તેમણે હાજરી આપી હતી. દુનિયામાં યુદ્ધ વચ્ચે ભારતમાં અતૂટ શાંતિ છે. સીએમએ પીએમ મોદીના મજબૂત નેતૃત્વને વખાણ્યું હતું. વિકસિત ગુજરાત માટે સ્વચ્છતા અને પ્રતિજ્ઞા કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સંબોધન કર્યું. વિશ્વમાં યુદ્ધ ચાલે છે, આપણા દેશમાં શાંતિ છે. આપણા નેતૃત્વએ કોઈ તકલીફ નથી પડવા દીધી. દરેક યોજનાઓ, કાર્યો નાના માણસો માટે કાર્યરત છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી અનુશાસનથી ચાલતી પાર્ટી છે. એ જ દર્શાવે છે કે કોઈ પણ માણસ સીએમ સુધી પહોંચે છે. જીવનમાં મુશ્કેલી જ શીખવે છે કે રસ્તા કેમ નીકળે. બધા સાથે મળીને આજે તમે બધા સાથે રહ્યા, એક થઈને રહ્યા, તો તમારા બધાનો પ્રોબ્લેમના સોર્ટ આઉટ થઈને આજે ખુશી ખુશી આનંદથી ત્યાં આગળ રહો છો.
અને બાકીની ક્યાંક મુશ્કેલી હશે તો સરકાર તરીકે અમે તમારી સાથે છીએ, પણ મુશ્કેલી વગર કંઈ શીખવા મળે નહીં. મુશ્કેલી એ શીખવાડે બધું દુનિયામાં બધાને. કોઈના બી જીવનમાં મુશ્કેલી ના હોય તો એ જીવન જ નકામું થઈ જાય. એટલે મુશ્કેલી બધાને દરેક વસ્તુ એમાંથી રસ્તા નીકળે ને સારા રસ્તા નીકળે ને કેવી રીતે નીકળે ને બધું તમને શીખવાડે.